planning of teaching competency or competency of teacher, biology teacher. So first competency of teacher is planning and time management. So याची अरेंजमेंट होईपर्यंत किंवा आपण आत्ता चेतकबद्दल म्हणजे स्टिम्युलस व्हेरिएशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टिम्युलस व्हेरिएशन स्किल, micro skill. So what is meant by stimulus variation? And I am going to take one demo lesson on heart model and brain. So first of all, stimulus variation is variation in stimuli. Stimuli means, for example, teacher is also stimulus. All the students are observing his teachers, their teachers, but there should be stimulus variation. Some moving object, some model, any teaching aid you can use. So this is stimulus variation. म्हणजे सारखं तुमच्या बोलण्याकडे लक्ष द्यावं असं नाही. You must show the model of brain. This is medulla oblongata. This is frontal lobe and small brain, लहान मेंदू. So you can show some teaching aids, some models, some moving objects, some pictures, and those would be stimulus variation in your lecture, in your teaching. There should be stimulus variation. Next. So these are some points for our presentation, today's presentation. First is importance, second components, third one role of this stimulus variation, and our observations. We as a teacher educators, your mentors, will observe your lesson of stimulus variation. So our observations we will see. So these are today's points. Next, importance of stimulus variation. First, मानसशास्त्रीय तत्व म्हणता येईल, psychological principle for this stimulus variation. Second is concentration. You can increase the concentration of students by using stimulus variation. Gimmick you can say, by using stimulus variation in your teaching. Then interesting teaching. वर्गाध्यापन जे असतं ते रंजक होतं. रंजक, that is interesting teaching you can do in your class. So you must use some gestures. Your personality should be attractive. Your narration should be fluent, and also you should use some models, some teaching aids, some charts, some pictures. So these are all stimulus variations, and interaction should be there. How you can take interaction? Interaction is active participation of students. आता समजा मॉडेल म्हटलं, पहिला मी जेव्हा लेसन घेतला B.Ed करत असताना, माय फर्स्ट क्लासरूम टीचिंग लेसन, मी हॅटचं मॉडेल नेलं होतं आणि हॅटचं मॉडेल मी नेलं, मीच दाखवलं, सगळे पार्ट्स मीच दाखवले, अँड आय हॅव गॉट अ रिमार्क, इट वॉज वन ॲक्ट प्ले. मला अर्थ कळतोय? वन ॲक्ट प्ले म्हणजे तुमचंच तुम्ही शिकवत होता, तुमचंच तुम्ही सांगितलं. देअर शुड बी इंटरॅक्शन, देअर शुड बी ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन ऑफ स्टुडंट्स. मी आता लेसन घेईन तेव्हा तुम्हाला दाखवणार आहे, बट हाऊ वी कॅन टेक द ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन? Please come here. You should call upon students towards you, towards blackboard. Please hold this model and divide it into two parts. एवढं झालं? म्हणजे मी काही केलं नाही आहे. आय एम पॅसिव्ह बट वर्किंग ॲज अ कॅटलिस्ट. म्हणजे मी तुम्हाला शिकायला प्रवृत्त करते. आता मी कुठल्या तरी स्टुडंटला उभं करणार आणि त्याचा प्रश्न विचारणार. प्लीज सांगा. What do you see this part? Actually, position of brain. Actually, position of brain is like this. हा मस्तक आपण म्हणतो, म्हणजे मोठा मेंदू किंवा cerebellum, and this is medulla oblongata and this is small brain. So
विचारलं, उभं केलं, तिला धरून उभं केलं, मला काही धरता येत नाही असं नाही, बट इट इज ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन. प्रश्न विचारायचा, उत्तर घ्यायचं, दिस इज ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन. यू कॅन कॉल अपॉन टुवर्ड्स युअर ब्लॅकबोर्ड अँड लेट her write anything on blackboard also. This is also stimulus variation. When you are teaching anything, you must go towards students. This is also stimulus variation. त्याला शिक्षकाची हालचाल असते, movements in the class. Especially when you are teaching mathematics, you should go up to last bench and you should see what he is writing. तुम्ही शेवटचं पान उघडून बघितलं पाहिजे की मुलींनी मुलांची नावं लिहिली आहेत का, हातचे डायग्राम म्हणजे मी तर नाही, मी वर्गात फक्त मुलांच्या शाळेत शिकवलं आहे, फक्त मुलींच्या शाळेत शिकवलं आहे, पण सगळ्यांची सगळी कामं मला माहिती आहे. सो यू शुड गो टुवर्ड्स स्टुडंट्स, गो टू लास्ट बेंच अँड ऑब्झर्व युअर स्टुडंट्स ऑल्सो. When you are teaching geometric construction, you should be active. आणि तुम्हाला प्रत्येक मुलापर्यंत जाऊन तुम्ही बघितलं पाहिजे की तो मुलगा कन्स्ट्रक्ट व्यवस्थित करतोय का, कंपोज करता येतोय का, ग्राफ व्यवस्थित काढतोय का. यू शुड गो टुवर्ड्स देम. दिस इज ऑल्सो स्टिम्युलस व्हेरिएशन. नेक्स्ट, नाउ components of these स्टिम्युलस व्हेरिएशन. फर्स्ट इज मुवमेंट. मुवमेंट म्हणजे प्रत्येक टीचरनी शेवटच्या बेंचपर्यंत गेलं पाहिजे. नाहीतर तुम्ही इथे शिकवत असाल आणि एखाद्या टीचर, आमच्याकडे एक सर होते, तर ते असं शिकवायचे की इथे वर्ग कोणीच नाही आणि हे त्याचे घटक आहेत, हे त्याचे कंपोनंट्स आहेत, टीचिंग अँड लर्निंग प्रोसेस वगैरे पुढाकडेच बघायचे नाही. नो आय कॉन्टॅक्ट. आय कॉन्टॅक्ट इज ऑल्सो स्टिम्युलस व्हेरिएशन. सो फर्स्ट वन इज मुवमेंट. सेकंड इज gestures on your face. हे शेवटच्या बेंचवर काय चाललंय असं तुम्ही विचारलं. दिस इज ऑल्सो स्टिम्युलस व्हेरिएशन. म्हणजे मुलांना असं वाटेल, म्हणजे उगाच नाही म्हणायचं, पण शेवटच्या बेंचला जास्त लक्ष द्यायचं. आणि असं तुम्ही जेव्हा म्हणाल वर्गामध्ये, ॲज यू से लाईक दिस इज ऑल्सो स्टिम्युलस व्हेरिएशन. गेस्चर्स ऑन युअर फेस. म्हणजे प्रत्येक वेळेला स्माइलिंग फेस असला पाहिजे असं काही नाही, पण मुलांना कळलं पाहिजे की टीचर रागवले किंवा टीचर आपल्याला समजावून सांगतायत किंवा टीचर आपल्यापर्यंत येत आहेत. सो यू शुड शो गुड जेस्चर्स ऑन युअर फेस. Proper narration. So your explanation should be proper. Explanation should be good. Then active participation of students. विद्यार्थी सहभाग, शाब्दिक आणि कृती. Verbal and active participation. Verbal participation is answering the question. Verbal participation. And active participation, coming towards blackboard, writing on blackboard. You can pursue your student to write on the blackboard. तुम्ही जर गणित शिकवत असाल, विशेषतः if you are teaching mathematics, you should call upon student, one student, only one. नाहीतर सगळा बळका पुढे येईल. So there should be class control also. So you can call upon your student towards the blackboard. This is also stimulus variation. Change in interaction. Change in interaction. Yes, change in interaction. Change in interaction म्हणजे teacher student interaction and student student interaction also should be there. म्हणजे वर्गात मुलं ठोकल्यासारखी बसलेली आहेत, एकदम शांत आहेत असं नाही. Student student interaction should also be there. So this is the part of stimulus variation. Next, philosophical knowledge or philosophical side of this stimulus variation. There should be meaningful learning. म्हणजे काय आपण शिकतोय मुलांना कळलं पाहिजे. मिनिंगफुल लर्निंग. अभिरुची म्हणजे इंटरेस्ट. देअर शुड बी इंटरेस्ट क्रिएशन. आता तुम्ही नुसतं हार्ट म्हटलं, देर आर फोर पार्ट्स ऑफ हार्ट. हार्ट इज ब्लड इज पंप फ्रॉम दी हार्ट अँड एंटर्ड इन टू द लेफ्ट हँड साईड ऑफ द हार्ट वगैरे असं खूप थिअरॉटिकल सांगितलं तर नाहीच नाही. इफ यू शो मॉडेल, इफ यू शो एनी पिक्चर, इट वर्क्स फॉर 1000 वर्ड्स. 100 शब्द तुम्ही 1000 शब्द माहिती सांगितली
आणि एक पिक्चर दाखवलं किंवा एक मॉडेल दाखवलं तर ते जास्त काम करतं. सो स्टिम्युलस व्हेरिएशन इज इम्पॉर्टंट फॉर इंटरेस्ट क्रिएशन, मेंटल सॅटिस्फॅक्शन. तुम्ही शिकवलेलं पण सॅटिस्फॅक्शन मिळतं आणि स्टुडंट्स फेसेस ऑल्सो यू कॅन रेकग्नाइज देअर सॅटिस्फॅक्शन. जेव्हा मुलाला काही समजत नाही ना तेव्हा ते एकमेकांमध्ये बोलतात, लक्षात ठेवा. पण जेव्हा देअर इज सॅटिस्फॅक्शन, स्टुडंट्स आर सॅटिस्फॅक्टरी, देन टीचर्स वर्क इज डन. सो इट इज इम्पॉर्टंट अँड अवॉइडन्स ऑफ हॅल्युसिनेशन म्हणजे तुम्ही तुमच्या वर्गात पण ऑब्झर्व करा. सम ऑफ दी स्टुडंट्स आर लुकिंग आउट फ्रॉम द विंडो. दे आर इन टर्म्स ऑफ हॅल्युसिनेशन. ते मनाने कुठेतरी बाहेर असतात, मनाने कुठेतरी घरी असतात. चित्तभ्रम म्हणजे असे भास होतात असं नाही, त्यांचं लक्ष नसतं वर्गामध्ये. सो टू अवॉइड हॅल्युसिनेशन्स इन क्लास among the students, you should be attractive. तुम्ही अट्रॅक्टिव्ह म्हणजे काय, तुमचं टीचिंग अट्रॅक्टिव्ह असलं पाहिजे. यू शुड क्रिएट इंटरेस्ट. नेक्स्ट लास्ट स्लाइड, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिम्युलस व्हेरिएशन. फर्स्ट, नरेशन. तुमचं एक्सप्लेनेशन खूप चांगलं पाहिजे. क्वेश्चनिंग, यू शुड क्वेश्चन युअर स्टुडंट्स वन बाय वन. पहिल्यांदाच नियम सांगून ठेवायचा, हे बघा वर्गात बोलायचं नाही, हात वर करायचा. वन बाय वन यू शुड आस्क क्वेश्चन, यू शुड आन्सर वन बाय वन, रेज युअर हँड्स. काही नियम तुम्ही वर्गामध्ये सांगून ठेवा. रिएन्फोर्समेंट, यू शुड प्रेज युअर स्टुडंट्स. देन ॲक्टिव्हिटी, यू शुड टेक द ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन. सम ॲक्टिव्हिटी शुड बी देअर. सपोज इफ यू आर टीचिंग ब्लड प्रेशर और पल्स रेट, तर पल्स रेट म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी सांगा, तुमचा अंक आहे. पॉईंट ऑन युअर थंब अँड टेक द फिंगर टू दिस वन अँड काउंट युअर पल्स रेट. दिस इज ॲक्टिव्हिटी. तुम्ही तुम्ही करा किंवा तुम्ही शेजारच्या मुलाचं करायचं. देर वुड बी चेंज इन इंटरॅक्शन ऑल्सो. सो काउंट युअर पल्स रेट. और यू टेक अ deep breath and throw it away, sell it. So like these activities you can make in your class. So activities, interaction should be there. Teacher student तर नेहमीच असतं, and teacher can grasp very well from their eyes also. So teaching, one of the teaching competency is teacher should read the faces like a book. To read a person like a book नावाचं पुस्तक आहे, तुम्हाला कोणाने वाचा. चेहऱ्यावरून आपल्याला ओळखलं पाहिजे कोण सिन्सिअर आहे, कोण कामचुकार आहे, कोण आपल्याला चुकवतं आहे. आपली दृष्टी चुकवत असेल तर तो काहीतरी चूक करतो. त्यामुळे कोण खोटं बोलत आहे कोण कळलं पाहिजे. सो टीचर शुड बी व्हेरी क्लेवर. ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन अँड टीचर्स मोमेंट्स. म्हणजे काही शिक्षक लिटरली वर्गामध्ये असे फिरतात, त्यांना सांगितलेलं असतं की मोमेंट करा, पण उगाच मोमेंट नाही करायची. टीचर शुड मूव्ह फ्रॉम हिअर टू देअर. पण सारखं तुम्ही फिरायला लागलात तर प्रॉब्लेम झाल्यासारखं फिरत. सो दिस इज स्टिम्युलस व्हेरिएशन. लास्ट, बॉडी लँग्वेज. बॉडी लँग्वेज ऑफ टीचर शुड बी व्हेरी सिन्सिअर. मुलांना वाटलं पाहिजे की अरे जीव तोडून शिकवत आहे. मग अशीच मी आत्ता ह्या दोन्ही मुलींना होती, ती मुलगी वर्गात काहीतरी खाली म्हणत होती की अरे हे एवढी फी घेत आहेत, अप्रोचेबल नाही आहे, आमचा काही फोन उचलत नाही, आमचा कॉन्टॅक्ट नाही, हे नाही, आम्ही नाही येऊ शकणार वगैरे असं त्या घराकडे तरी म्हणल्या की फी भरपूर घेतात पण म्हटलं आम्ही जीव तोडून शिकवतो वर्गामध्ये. तर त्यामुळे बॉडी लँग्वेज, युअर बॉडी लँग्वेज शुड बी लाईक दिस ॲज ए टीचर. आणि स्टुडंट म्हणून पण आपल्याला काहीतरी समजतं आहे, आपण काहीतरी चांगलं शिकतोय अँड इंटोनेशन्स, त्याचं फार एक्सप्लेनेशन नको आहे, पण तुमच्या आवाजात चढ उतार पाहिजे. मॉड्युलेशन, येस, व्हॉइस मॉड्युलेशन. मला आठवण करा, त्याच्यावर आपल्याला एक लेक्चर ठेवायचं आहे, व्हॉइस मॉड्युलेशन व्हाईल टीचिंग. आवाजात चढ उतार पाहिजे. सगळं तुम्ही बाबासाहेब भोसलेंसारखं बोलायला लागला तर त्यांना ते चांगलं वाटायचं. शंकर अभ्यंकर पण व्याख्यान तत्त्वज्ञान सांगतात, म्हणजे खूप चांगलं सांगतात. त्यांचा PhDचा विषय विवेकानंद आहे, पण
त्यांच्यासारखं आपण बोलू शकणार नाही. त्यांच्याकडे नॉलेज खूप आहे त्यामुळे ते एक्सुरी बोलतात. वी शुड नॉट टॉक इन सेम टोन. आवाजात चढ उतार झाला मुलांच्याशी की एखाद्याला आपल्याला ओरडायचं आहे तर आपण प्रेमाने बोललं तर नाही चालणार. देअर शुड बी इंटरेक्शन. नेक्स्ट, these points would be noted: movement, gestures, intonations, संवेदन लक्षातील बदल म्हणजे आपण स्टिम्युलस व्हेरिएशन and active participation of students. So these are observations. We will observe these points and you will observe also these points from my lesson. And last, Shiv, thank you so much. So bus. So today I am going to teach you stimulus variation. 5 मिनिटाचं लेसन पाहिजे असं काही नाही. 3-4 मिनिटात सुरुवातीचा समजा तरी चालतं. फक्त तुम्ही ऑब्झर्व करा की कसं स्टिम्युलस व्हेरिएशन होत आहे. आता हे बाजूला ठेवूया. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हार्ट मॉडेल ऑफ द हार्ट. चिकनीस ये करो होल्डिंग असे दाखव. तू प्लीज कमवून कटोळी दिसतंय सगळ्यांना. दिसतोय ना हार्ट मॉडेल आहे. सो दिस इज हार्ट मॉडेल. डिवाइड इट इंटू 2 पार्ट्स. म्हणजे तिच्या हातात एक पार्ट दे, तू एक पार्ट दे. हां बस असं दाखव. दोघींनी दाखव. हाऊ मेनी पार्ट्स आर देअर इन दिस मॉडेल? हे कशाला नो बोरस आन्सर्स. किती पार्ट्स आहेत? हाऊ मेनी पार्ट्स आर देअर इन दिस मॉडेल? 4 दिसते वेगळ्या ह्याच्यामध्ये. In one part there are 2 parts. सेकंड वन प्लीज. त्या ह्या कटोळ्याच्या ह्याच्यात किती पार्ट्स दिसत आहेत तुला? अगं असं दाखवलं. There are 3 parts. 3 दिसत आहेत. सॉरी 4 parts. इथे 2च दिसत होते कारण डिवाइड नीट झालेले किंवा कलर त्याच्यामध्ये दाखवले गेले. बट देर आर टोटल 4 parts in a heart. Right? How many parts are there in heart? Human heart. 4 parts. Very right. Very right. Right. Please see that. Now we will see. आता हार्टचं फंक्शन वगैरे इथे मी फारसं काही दाखवत नाही आहे. फक्त तुम्हाला स्टिम्युलस व्हेरिएशन म्हणजे काय हे दाखवत. This is active participation of students. You please show this part. आता ब्रेन असा असतो आपला ना. ब्रेन असतो. This is cerebellum, cerebrum and medulla oblongata. So you please show this brain model in this way. नुसतं 2-2 करून दाखव. You please show them. नुसतं दाखवत पुढे जा. जास्त एवढं पुढे. So there will be change in interaction. मीच सारखं दाखवत बसले तर तुम्हाला सारखं बघून पण कंटाळा येतो. सारखं काय वयस्कर पहिला म्हणून जरा अट्रॅक्टिव्ह फेसेस आले की तुम्हाला चेंज इन इंटरॅक्शन. ॲज ए फर्स्ट वेंचर आय विल डिवाइड दिस इंटू 2 पार्ट्स. आता असं आहे. दिस इज लेफ्ट ब्रेन, दिस इज राईट ब्रेन. आता तुमच्या हातामध्ये कसं आहे? Now there are some figures on the brain part. So we can see these brain parts on by these figures also. There is speech center, circulation center, excretory center. All the centers are here on the brain, on this brain. And now तुमच्यापैकी लेफ्टी कोण आहे? लेफ्टी डाव्या हाताने लिहिणारं कोण आहे? कोणीच नाही आपलं. She is lefty. सी आय एम रायटी पर्सन. मी उजव्या हाताने लिहिते उजव्या हाताने आणि ही सगळं डाव्या हाताने करते. माय स्पीच सेंटर इज ऑन लेफ्ट साईड अँड हर स्पीच सेंटर वुड बी ऑन राईट साईड. व्हेरी व्हेरी करेक्ट. हे कोरोस आन्सर नको आहे. मी एकेकानेच द्यायचं आहे असं. म्हणजे तुम्ही लेसन घेताना विशेषतः सगळं
So her speech center is at right because she is left. So if I compel her, मी जर तिला सारखं म्हटलं की नाही तू डाव्या हाताने लिहायचं, तिने धरले पण डाव्याच हातात, लगेच लक्षात येतं आपल्याला लेफ्टी आहे. So you should not, or as a mother, father, you should not compel your child to hold it in right hand because it will affect on speech आणि तिला तोतरेपणा येईल लहान वयात. So you should keep in mind lefty should be lefty and righty should be righty. So thank you so much. This was stimulus variation. Active participation of students, change in interaction, movement of teacher. So all these points please keep in mind. Thank you. आता मॅडम लिहितात ना.